آپ لوگوں کی مدد کروں میں. جی سر ہمارے مطالبات یہی ہے. کل آپ لوگ کل کا واقعہ تو پتا ہوگا. کل کا واقعہ مجھے پتا ہے. جی جی ان کا احتساب تو ہو جائے گا, احتساب ہو جائے گا. ڈاکٹر مارنگ اور دیپک جو اریسٹ ہے ان کا تو وہ بھی ہو جائے گا نا, قانون کے مطابق ہی ہوگا. جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ہی ہوگا. آپ دیکھیے آپ لوگوں سے یہ آپ لوگوں سے بھی تعاون تو درکار ہے نا سرکار کو. آپ لوگوں سے بھی, آپ میری بہن ہو, یہ بھائی ہے میرے. نہیں سر دیکھیے تعاون کرنا پہلے فرض اسٹیٹ کا ہے نا. ٹھیک ہے بالکل, پبلک کے ساتھ کرے. آپ تو ہمارے وہ لاشیں ماننے کو تیار نہیں ہے جو کل آپ نے مارے ہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ ماشاءاللہ سے ان کے جو ترجمان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لاشیں ہم نے نہیں پھینکی, کہ یہ لاشیں دہشت گردوں کی کانسی قبرستان سے آپ اٹھا کے لے آئے. تو اس کی بھی انکوائری ہوگی نا, اس کی بھی انکوائری ہو جائے گی. قانون کے مطابق جو بھی ہوگا, جو بھی ملوث ہوگا, جو بھی قانون کے مطابق ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. سب اگر قانون کے ساتھ قانون کے پروسیجر کے تحت ہوتے ہیں تو ہمارے سینوں میں گولیاں بغیر قانون کے پروسیجر کے کیوں داغی جاتی ہیں؟ اسٹریٹ فائر ہم پہ کیوں ہوتا ہے؟ وہاں پہ آپ کا قانون کیا آپ کو کہتا ہے کہ جاؤ بلوچ ہے بس. دیکھو میں ایک چیز آپ کو بتا نہیں, اس بات کا جواب دے کہ یہاں پہ آپ کا قانون کہاں ہے. اب کوئی میرا بھی جواب دے دے. دیکھو میرے مطالبات نہیں سر, میرے مطالبات ہے. کیا آپ کے پاس اختیار ہے آپ سرفراز بگٹی اور ڈی آئی جی کے خلاف FIR درج کر سکتے ہیں؟ دیکھو قانون کے سب کے لیے, دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, قانون سب کے لیے ایک ہی ہے. میری شکایت یہی ہے, آپ اس کے متعلق مجھے پتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس اختیار ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, آپ مجھے ہاں یا نہ میں پہلے جواب دیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ قانون سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے, جو بھی اس میں ملوث ہوگا قانون کے مطابق ہی کاروائی ہوگی. چاہے وہ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو. یہ تو آپ ابھی بتا رہی ہو نا کہ سرفراز بگٹی صاحب ہے یا پھر DIG صاحب ہے, انہوں نے تو اسٹریٹ وہ اس کا فائر کا تو نہیں بتایا ہوگا کہ آپ لوگوں پر ڈائریکٹ فائر کرے. ایگزیکٹلی وہ تو یہ نہیں کہیں گے, وہ قانون کے مطابق ہی جو ٹھیک ہے. قانون انکوائری کرتی ہے, کوئی ملوث ہوگا اس کو سزا ملے گی, کوئی بالکل ملوث اگر کوئی ملوث ہوا تو اس کو سزا ملے گی. کس سنگین جرم میں ملوث تھے کہ ان کے لیے کوئی اور قانون نہیں تھا, صرف بندوق کی ایک گولی تھی. میری بہن میں یہ بتا رہا ہوں, دیکھو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کا کیا قصور تھا کہ وہ گھسیٹی گئی کل سحری کے ٹائم پہ؟ بیبر بلوچ کا کیا قصور تھا کہ ان کو وہ ایک اپاہج شخص کو آپ گھسیٹتے ہوئے اس کے بھائی کے اس کے بھائی کا چلو کیا قصور تھا؟ میری بہن میں آپ ایک چیز بتا دوں. نہیں آپ مجھے چیزیں بتا دیں, میں صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں, صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں. نہیں ایک میں بتا رہا ہوں میری بہن میری بات سنیں. دیکھو روڈ بند ہے تو آپ لوگ بھی اس سے تکلیف میں ہیں, لوگ پبلک بھی تکلیف میں ہیں. ہر چیز کا ایک حل ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم اس چیز کو انشاءاللہ انشور کریں گے کہ انکوائری ہوگی جو ملوث پائے گئے. میری بھی بات سنیں. ہم اگر میڈم کیا انتظامیہ کی طرف سے 1 منٹ نہ تکلیف کی بات کی جائے, ہم پچھلے 70 سال سے تکلیف میں ہیں. تکلیف کی بات کی جائے تو کل آپ نے ان لوگوں کو بھی آنسو گیس شیلنگ کا نشانہ بنایا جن کے لوگ 15 سال سے آپ کے ٹارچر سیلوں میں. ان کو ایک تو اپنے شدید درد دے کے ان کو نڈال کیا ہوا ہے, ان کو اپنے دماغی مریض بنایا ہوا ہے, وہ اپاہج ہو گئے جسمانی طور پہ. الٹا آپ ان پہ گولیاں داغ رہے تو درد آپ ہمیں دے رہے, اذیت آپ کو. مسافروں کو کوئی وہ نہیں ہے. میں نے ان سے بات کی, وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں. میری بہن ایمبولینسز وغیرہ بھی آتی ہیں, لوگ جو ہے وہ بیمار بھی ہے, خواتین بھی ہے, مسافر بھی ہے. موٹر سائیکل ہم چھوڑ رہے ہیں, ایمبولینس ہم چھوڑ رہے ہیں, دیگر خواتین جو مریض بھی نہیں ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں. میری بہن میری آپ کے پولیس والے گواہ ابھی ہم نے چھوڑے یا نہیں چھوڑے ڈاکٹر یہاں پہ؟ صرف میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, آپ مجھے ایک بات بتائیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہوگا قانون کے مطابق ہی ہوگا. کیا روڈ بند کرنے سے کیا معاملات حل ہوں گے؟ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ویسے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کے بھی لوگ خوار ہوں گے نا اس میں. آپ کی عدلیہ میں آپ کو آپ کے قانون کا کردار بتاؤں آپ کو کہ کل آپ کے قانون کا کردار کیا تھا کہ سول ہاسپٹل میں ہمارے شدید جو زخمی ہیں وہ پڑے ہوئے تھے. آپ کی پولیس تعینات تھی, انہوں نے گھیراؤ میں لیا تھا سول ہاسپٹل کو, اور انہوں نے ڈاکٹرز نے کہا تھا ان کو خون کی اشد ضرورت ہے, اور آپ نے اس کو گھیراؤ میں لیا تھا. آپ کسی کو جانے نہیں دے رہے تھے کہ ان کو خون کوئی دے سکے. آپ کے قانون کا کردار بلوچ کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, جو آپ کے قانونی مطالبات ہیں وہ سب ہم ماننے کے لیے تیار ہے. آپ روڈ کھلوا دیں. اور پنجاب کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے, ہر وقت الرٹ ہے. بلوچ کے لیے آپ کی بندوقیں ہمیشہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. آپ میری بہن ہو, یہ بھائی ہیں ہمارے, ایسی کوئی بات نہیں. قانون سب کے لیے ایک ہی ہے. نہیں کل کا واقعہ دیکھیں سر, میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ آپ لوگ تاریخ میں آپ لوگوں کی بھی روزے ہیں, باقی مسافروں کی بھی روزے, ہمارے بھی روزے.
सर, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि ये रास्ता खोल दे आप आपका लोग। एक नॉर्मल रोजा है, हमारे धरने में बैठे हुए लोगों का वो रोजा है जिसमें उन्होंने सहरी नहीं की, इफ्तारी नहीं की, उनके बच्चों की लाशें उनके सामने आपके पड़ी हुई कानूनी है। मुतालबात- आपके रोजे में उनके रोजे में बहुत बड़ा फर्क है। नहीं, मेरी थोड़े बहन, मैं आपको कानून सिर्फ से ये कह निकल रहा के हूँ। आप इंसानियत के बारे में भी सोचिए। आप इंसानियत के बारे में हम बात करेंगे। देखो नहीं, कानून सर। भी इंसानियत की बात करता है, मैडम, ऐसी इस कोई बात मुज़ाकरात नहीं में है। आपका क्या मैसेज है? आखिरी मैसेज आप क्या सर, देंगे? मैसेज हमारे यही, हमारे जो मुतालबात है कानूनी, मैं यही बता रहा हूँ कि कानूनी जो मुतालबात है वो हम आपके मानेंगे। हमने कब ये कहा इंतजामिया की तरफ से मैं आया हूँ, मैं इसी के खिलाफ मैं आया हूँ कि जो कानूनी मुतालबात होंगे, जो सर, कानूनी होंगे, आपके पास- कानून के मुताबिक होंगे, वो हम मानने के लिए तैयार है। सबसे पहले ना आप FIR दर्ज करते हैं, जो शिकायत लाते हैं आपके पास या नहीं? मैं ये बता रहा हूँ ना, हायर अथॉरिटी से हम बात करेंगे। नहीं सर, आपके हाई अथॉरिटीज आपको पता है क्या कहते हैं कि बलोच है, मारो। नहीं, आपकी उन्होंने कभी ये पॉलिसी नहीं में कहा है, नहीं। आपके पॉलिसी कभी में भी ऐसा नहीं कहा। नहीं सर, बात मेरी ये है, बहन, कभी भी हमारा किसी ने ऐसा नहीं मुतालबा कहा है कि खुदा न सर, खास्ता बहस बलोच है तो करने- उसको मारो। बलोच हमारे भाई है। नहीं, मैं बलोच आपके भाई पश्तून नहीं हूँ, है। आप बलोच है, बलोच सारे आपस में भाई है। के- कब ये कब किसी ने किताबी ये बातें बताया हैं। कि ये वो बलोच किताबी को मारो? बातें हैं सर, नहीं नहीं, प्लीज। आप मेरी बलोच आपके बहनों, भाई होते, कल वो 12 साल का बच्चा सरियाब में जो है तड़प तड़प के ना मर रहा होता। देखो जो बलोच आपके भाई होते, मेरी सिविल बहन जिसने हॉस्पिटल में किया है, लोग मैं आपको तड़प बता तड़प रहा के हूँ, नहीं मरते सर। जिसने किया है अगर इंक्वायरी करेंगे, किसने किया अगर सर? आपको क्या लगता है अगर किसने साबित किया? हुआ है तो उसको कानून मैं आपको वीडियोस कानून के दूंगी, मुताबिक मैं आपको एविडेंस तो आप दूंगी। मुझे दे दे, मैं यही बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पे जाए, और बंद बलोच करने से जनजाति तो कुछ कमेटी हल के नहीं है। ऑफिशियल पेज पे, बलोच जनजाति कमेटी के मैं ऑफिशियल सिर्फ ये पेज कह पे रहा हूँ। जाए, आपको वीडियोस मिलेंगी सर। आप मेरी बहन हो, ये मेरा फिलहाल हमारे अभी भाई आप है। चेक करें, अभी आप चेक करें, मैं यही नेट बैठी हूँ। काम ही नहीं कर रहा है, मैं आपको नेट दूंगी, नेट काम ही नहीं कर मैं रहा है। आपको दूं। ठीक है, हम देख लेंगे, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ। अभी देखें वाइफ, सर, आप हमें घुमाने की कोशिश न नहीं करें। नहीं, मेरी आप हमें घुमाने की कोशिश नहीं करें। इस तरह की मुज़ाकरात हमने बहुत देखे हुए हैं। मैं आप आपको हमें घुमाने की मुज़ाकरात कोशिश नहीं करेंगे, करूंगा। यहाँ पे आप मुझे कहेंगे मैं दोबारा आऊंगा, वहाँ से आपकी गोलियां यहाँ नहीं नहीं नहीं, कोई गोली नहीं चलाएंगे। बिल्कुल। क्यों कोई गोली चलाएंगे? कल क्यों चलाइए? नहीं नहीं नहीं, कल- ऐसी कोई बात नहीं। कल देखो सर- उसकी इंक्वायरी होंगी, हो सकता है दूसरी तरफ से भी गोली चली हो। आप सरकार की बात किसी कर का रही कत्ल होता है सर, उस पे आपकी इंक्वायरी, लेकिन एक बेगुनाह को गोलियां लगती है, नहीं नहीं, बेगुनाह 3 की- गोलियां लगती है, उसमें मैं- आपकी इंक्वायरी मैं कहाँ आपको- जाती है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, जो आप मुझे कानून घुमाने होगा- की कोशिश नहीं करें। मेरी आप बहन, मुझे मैं आपको घुमाने की कोई कोशिश घुमाने नहीं की कोशिश करें। नहीं आप करूंगा। पुराने तरीके से बैठे सर, जाए आप हमारे मुतालबात जो है उस पे इंक्वायरी करें, जो भी करें। मुतालबात क्या है आप बताएं मुझे। मुतालबात हमारे यही है कि वजीर आला बलोचिस्तान जो है उनके खिलाफ, DIG के खिलाफ FIR दर्ज करे। डॉक्टर मारंग बलोच और बीबर बलोच को फौरन बाजियाब किया जाए। उनके साथ साथ हमारे जितने जख्मी हैं उनको अपने अरेस्ट किया हुआ है, खवातीन भी उनमें शामिल है। शहरी में आप खवातीन को ले गए, और उससे पहले जब हम धरना दे रहे थे 3 बजे के टाइम, वहाँ पे भी आप खवातीन को अपने अरेस्ट किया हुआ था, उनको भी बाहिफाजत बाजियाब करें, और जिनका कत्ल हुआ है, जो शदीद जख्मी है, उनका एहतसाब करें। तो एहतसाब के लिए तो मैं आया हूँ, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ, ठीक ये है, तो मैं कह रहा एहतसाब हूँ। के लिए हम उठेंगे। मैंने कब इनकार किया? एहतसाब के टाइम पे हम उठेंगे, लेकिन आप डॉक्टर मारंग बलोच और बीबर को बाजियाब करें। बात आप करता हूँ FIR दर्ज करें। मैं, आप बात ठीक है करता सर, हूँ मैं आप बात बात करें, करता बैठे हूँ। हुए। तब तक आप लोग रोड तो खोले। पहले उनको बाजियाब करो। मेरी बात सुने, आप सारे मेरे भाई हो जो खड़े हैं यहाँ पर। भाई मैं कोई कहीं और से नहीं आया हूँ, मैं भी इसी इलाके का ही हूँ। आप सारे मेरे भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आया इसीलिए हूँ कि आप लोगों के मुतालबात सुनूं, सर, आपने सुन बात लिए। करता हूँ, मैं बात करता हूँ। तब तक आप रोड तो खोले। नहीं नहीं सर, नहीं वो अगर उसकी खातिर नहीं, कानून की खातिर नहीं, तो कोई रोजेदार लोगों की खातिर सर, नहीं खोल रोज हमारा लोग बेचारे जो बीमार भी है, सफर भी कर नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। गिरफ्तारी बनाई हुई है। अगर आप अपनी बात करता हूँ मैं। आप अपनी बंदूक की नोक हमसे उठाएंगे तो हम उनको इफ्तारी भी नहीं, देखो कराएंगे। मेरी बात सुने, मैं सर, कोई बहुत बंदूक शुक्रिया के जोर से, सर। बंदूक बहुत के जोर से शुक्रिया मैं सर। किसी को उठाने नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करने आया हूँ, कानून के मुताबिक मुतालबात भी आप लोगों के माने जाएंगे। जो कानूनी मुतालबात होंगे वो सारे मानेंगे। ठीक है सर। हमने कभी ये नहीं कहा है कि ठीक खुदा है न सर। खास्ता पुलिस मेरे साथ लाठी चार्ज करो, ठीक है कोई सर, बात नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका।